आखिर अद्धे पौने घंटे को दी बहस मगरों जस्से दी भैन अते मम्मी ने उसनू इस गल लई मना ही लिया कि स्वीटी दी भैन दीप बारे कुछ भी उसनू स्वीटी नू ना दस्सिया जावे। पर हफ्ते को बाद ही जदों मिंदी ते उसदी मां दीश कौर भाने होरां नू मिलन पिंड पहुंचियां तां गल्लां गल्लां विच ही उन्हां दोवां ने स्वीटी नाल दीप बारे भी गल कर दित्ती। दीप दे फेल होण बारे सुणदियां ही स्वीटी अग बबूला हो गई ते उच्ची उच्ची रौला पाउण लग पई कि उसदी भैन नू झूठा ही बदनाम कीता जा रिहा है। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੀਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ डिपार्टमेंट के मुखी उत्ते सुट दिती। अगले दिन ही स्वीटी का प्यो उस सर नूं मिलन दीप दे कॉलेज पहुँच गया। चाहिदा तां इह सी कि स्वीटी का प्यो जस्से नूं फोन करदा जां कॉलेज जाके मिलदा ते फिर वो दोवें जाके इकट्ठे सर नाल गल करदे, पर वो स्वीटी का प्यो तां कल्ला ही नाडू खां बन के उस सर कोल गया। अग्गों आकड़ नाल भरे पीते स्वीटी दे प्यो दा हिसाब किताब वेख के सर ने यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि उसने तां जस्से नूं किसे होर कुड़ी दे फेल होण बारे कहा सी। यही गल जदों स्वीटी दे प्यो ने फोन करके स्वीटी नूं दसी तां उसने अपने सहुरे परिवार विच जस्से खिलाफ बोल बोल के चंगी पड़ास कड्ढी। इस गल तो बाद स्वीटी वल्लों जस्से ते लवी नाल उसदे रिश्ते विचकार काफ़ी खटास पैदा हो गई, जिस दा कारण ना जस्से नूं समझ आ रहा सी ते ना ही लवी नूं, क्योंकि प्रसन्न कौर ने उसे रात ही अपनी धी नूं इस सारी घटना बारे फोन करके दस दिता सी, पर उन्होंने जस्से नूं इस बाबत कुछ ना दस्सिया। उधर दीप नूं जदों पता लगा कि जस्से होरां दे टब्बर ने उसकी शिकायत स्वीटी कोल पहुंचाई है तां उसने अपनी खिज कड्ढण लई लवी ते जस्से बारे सारे डिपार्टमेंट टीचरां दे नाल नाल स्टूडेंट्स विच भी रौला पा दिता। जदों पानी सिर उत्तों वाहवा लंघ गया तां जस्से ने इसकी चंगी तरह खोग की। उसने सीधा दीप नूं ही पुछ लिया कि उसने उन्हां दोवां दा इन्ना गुड्डा क्यों बन्निया है। जवाब विच दीप ने जस्से नूं उसदी झूठी शिकायत लगाउण दा उलामा सुना दिता। यह सुन के जस्से नूं बड़ा ताड़ चढ़िया। पहलां उसने घरे पहुंच के मिंदी अते अपनी मां दी चंगी लाह पा कीती ते फिर उसने सर नूं ही जाके पुछया कि वह दीप दे प्यो सामने दीप दे फेल होण वाली गल तो क्यों मुकर गया सी। सर ने अगों यह समझाया कि उसने तो जस्से नूं इस लई बारे सिर्फ रिश्तेदारी होण करके दस्सिया सी। उसने दीप नूं खुद समझाउण दी थां उत्ते उसदे प्यो नूं ही उस कोल भेज दिता। इस सारे मामले विच एक निक्की जी गल ने कई रिश्ते खराब करके रख दिते सन, जिस विच सब तो वड्डा कसूर स्वीटी दा सी। उसनूं चाहीदा इह सी कि ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਵੀ ਜਾਂ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, क्योंकि जदों जस्से ने स्वीटी नूं फोन करके इस सारी गलतफहमी नूं दूर करन दी कोशिश की तां उन्हां दोवां विचकार काफ़ी बोल बुलारा भी हो गया सी, जिस कारण जस्से ने लवी नूं स्वीटी नाल गल ना करन वल्लों भी साफ दबका मार दिता। तुहाडे गुस्से नाराज़गी जायज़ आ स्वीटी दीदी नाल, पर तुसीं मैनूं क्यों रोक रहे हो उस नाल गल करन तों। लवी ने बथेरे तरले मारिया, तैनूं नहीं पता यार, उसदा अजकल दिमाग बहुत खराब होया पिया है। वो पहला वाली स्वीटी नहीं रही हुण। पहली गल ते उसने तेरा फोन ही नहीं चुकना, अते जे चुक भी लिया तां वेख लवीं सीधे मूँह गल ही नहीं करनी उसने तेरे नाल। जस्से ने खिजदियां कहा, तुसीं भाने भाजी नाल गल करके क्यों नहीं यह मसला सुलझा लेंदे। ਉਹ ਆਪੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਸੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਵੀ ਇਸ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਨਾ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੱਸਾ ਭਾਨੇ
ਭਾਨੇ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਰਾਜ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ? ਲਵੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਸੇ ਨੇ ਭਾਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜੋ ਦੀ ਗਾਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾ ਧਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਭਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 9 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੱਸੇ ਨੇ ਦੀਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵੀਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਨੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਸੀ। ਲਵੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਵੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੱਸੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਰਘਬੀਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਘਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਮੋ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਰਾਣੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਘਬੀਰ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਏ ਤੇ ਪਰਖੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮੋ ਦੀ ਹੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੀਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਈ,
ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾ ਰੁਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜੱਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਵੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੱਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੱਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿਉ। ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਚੰਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜੱਸੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੱਸੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਸਵੀਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਨੇ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਰਾਜ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਰਾਜ ਸਵੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਤੱਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਾਨੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਸਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੱਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਵੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ। ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਵੀ ਦਾ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰੀਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਸਾ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜੱਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜੱਸੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਸੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਵਿਰਾਣੀ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੂਆ ਕੋਲੋਂ ਜੱਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਲਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੌਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਸਵੀਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਜੱਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਫਿਰ ਵੀ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਰਾਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਮਾਮੇ, ਮਾਸੜ, ਫੁੱਫੜ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਭਰਾ, ਭਣਵਈਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਛਾਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੀਟੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾ ਤੇ ਛਾਪ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜੱਸੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣਾ ਉਸਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਸੇ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਜਗਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਜੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁਗਰਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਫੇਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜੱਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ ਕੋਟ। ਪੋਜ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਸੇ ਤੇ ਲਵੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਜੱਸਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਨੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਰਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਜੱਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ
ਜੱਸੇ ਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਵੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਗਿਫਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘੁਮਾਉਣ ਉਹਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਲਵੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਖੰਭ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੀ ਟੀਸ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇਂਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜੱਸੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਭਾਨੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਜਿਹਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਾ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੈਬੜਨ ਲੱਗਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਗਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਗਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਗਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਸੇ ਅਤੇ ਲਵੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਜਾਂ ਸੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਵੀਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੱਸੇ ਤੇ ਲਵੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੱਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਲਵੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਵੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਵੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੀਟੀ ਤੇ ਲਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਆ ਮਾਈ
ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਕਲਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੌਣ? ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਬਾਰੇ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਟ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਜਾਂ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਦੀ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਸੇ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਵੀਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਵਿਚਲੇ ਚੰਗਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਵੀਟੀ ਖਿਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਫੋਨ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਵੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਜੱਸੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਵੀ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵੀਟੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਵੀ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਵੀਟੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਜਾਂ ਦੋਹਤੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵੀਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਜੱਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋਤੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਸਵੀਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੱਡਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੂਣ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟਦੇ। ਉਹ ਭਾਨੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵਿਸ ਘੋਲਦੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ 500 ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਏ ਮਹੀਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਵੀਟੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ।
ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਧੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਆ ਪੁੱਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਖਵਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਭਾਨਾ ਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ ਰਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੋਰਾ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਪੰਪ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਘਮੱਸੜ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੀਟੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਸਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਬੜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ B.Ed ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਲੰਬੜ ਨੇ ਵਿਆਜ ਠੋਕ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲਵੀ ਨੇ ਜੱਸੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਸਵੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵੀਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਸਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਸਾ, ਲਵੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ, ਜੱਸਾ, ਲਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਸੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਸੇ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।